අයියෝ අය ලයිට් එක ඔෆ් කරේ? මේ මගේ රට නිසා. මං මගේ රටට ආදරේ නිසා. මේ පුරවැසියන් ගොඩනැගෙන කාලයයි. සුරකිමු ලංකා. එකතු වෙමු. එළිය දෙමු. වට වැඩම කොට සිටින අපේ ගෞරවනීය මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි. ඒ වගේම අනිකුත් ආගමික නායකතුමන්ලාගෙන් අවසරයි. මේ 55 වෙනි ඉල්මහවිරු සමරු වෙලාවේ මේ වේදිකාවේ ඉන්න අපේ රාමලිංගම් සහෝදරයා, ඒ වගේම අපේ උපාලි සමරසිංහ සහෝදරයා, අපේ ගණේෂ පිල්ලේ සහෝදරයා, දෙගජිසන් සහෝදරයා, අපේ සුසන්ත සහෝදරයා, ඒ වගේම තිලකනාදන් සහෝදරයා ඇතුළු වේදිකාවේ සිළුම සහෝදරුන්ගෙන් අවසරයි. මේ වෙලාවේ අපට හුම්කම් දෙන්න, අපිත් එක්ක මේ සමරුවට එකතු වෙන්න 1971 අරගලෙන් අපි අත්දැකීමක් ලබා ගන්න එකතු වෙලා ඉන්න සිංහල, දෙමළ, මුස්ලිම් ඇතුළු සියලුම සහෝදර සහෝදරියන්ගෙන් අවසරයි. අද මේ මොහොතේ අපි තමුන්නාස්ලෙන් කතා කරන මේ වෙලාවේ අපේ රටේ 1971 අරගලයේ අත්දැකීම් එකතු කර ගැනීම සඳහා සමරු කීපයක් පැවැත්වෙනවා. අද මම මෙතන මේ කතා කරනකොට බදුල්ලේ අපේ ලාල්කාන් සහෝදරගේ මූලිකත්වයෙන් සමරුවක් තියෙනවා. ඒ වගේම මාතර අපේ විජිත හේරස් සහෝදරගේ මූලිකත්වයෙන් සමරුවක් තියෙනවා. අනිත් පැත්තෙන් අපේ දිස්ත්‍රික්කවල සහෝදරෝ දිස්ත්‍රික් මට්ටමින් මේ සමරු පවත්වලා මේ අත්දැකීම් බෙදා හදා ගන්නවා. මම හිතනවා මේ අද මෙතන සමරුව ටිකක් විශේෂයි කියලා. එකක් මම හිතන්නේ අපි පළවෙනි වතාවට තමයි ප්‍රසිද්ධ මෙතරම් විශාල සමරක් උතුරු පළාතේ පවත්වන්නේ. ඒක විශේෂයක් ලෙස තියෙනවා. අනිත් පැත්තෙන් අපි ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ජාතික ජන බලය ගොඩනගලා ආණ්ඩු බලය අරගෙන ආණ්ඩු බලය තුල ඉන්න වෙලාවක මේක පවත්වන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා අපිට සිංහල, දෙමළ, මුස්ලිම් සහෝදරු සිළු දෙනාම එකතු වෙලා මෙතන අපි වවුනියාවේදී මේ සමරුම කරනකොට මම හිතනවා මේ සමරුමේ විශේෂයක් තියෙනවා කියලා. ඒ නිසා මෙතන දෙමළ භාෂාව විතරක් තේරෙන කතා කරන සහෝදර සහෝදරියන් වෙනුවෙන් මම හිතනවා මම වචන කීපයක් කතා කරන එක හොඳයි කියලා. ඒ නිසා මගේ කතාවේ ආරම්භයේදී මම වචන කීපයක් ඒ සහෝදරු වෙනුවෙන් පරිවර්තනයක් එක කතා කරලා ඊට පස්සේ මගේ සුපුරුදු කතාවට යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මට උදව් කරાવી. අපේ මෝගන් සහෝදර උදව් කරાવી. அன்பார்ந்த தாய்மார்களே, தந்தையர்களே, சகோதர சகோதரிகளே, மேடையில் அமைந்திருக்கும் எமது அமைச்சர்கள், பிரதி அமைச்சர்கள், அதே போன்று மத தலைவர்கள், அனைத்து தோழர் தோழிகளுக்கும் வணக்கம் என்று கூறிக்கொண்டு, உண்மையிலே வடமாகாணத்திலே முதலாவது தடவையாக தான் நாங்கள் இந்த ஏப்ரல் வீரர்கள் ஞாபகார்த்தம் ஒன்று வைக்கின்றோம். அதன் போது இங்கு சிங்களம், தமிழ், முஸ்லிம் அனைத்து மக்களும் இருக்கின்றபடியால் எமது தில்வின் தோழர் மொழிபெயர்ப்புக்காக விடயங்களை சமர்ப்பிப்பார். நான் அதை மொழிபெயர்த்து தருகிறேன். අපි මෙතෙන්ට එකතු වෙලා ඉන්නේ මීට අවුරුදු 55කට කලින් ඇතිවෙච්ච ජනතා නැගිටීමක් අනුස්මරණය කරන්න. நாங்கள் இங்கு கூடியிருப்பது இன்றைக்கு 55 வருடங்களுக்கு முன்பு நடந்த அந்த சம்பவங்களை நாங்கள் நினைவு கூறும் வகையிலே தான் ஒன்று கூடியிருக்கின்றோம். 1971 අරගලේ නිර්මාණය වුණේ ඇයි? 71ஆம் ஆண்டு அந்த கிளர்ச்சி உருவாகியது ஏன்? 1971 අරගලේ දිවිපිදු සහෝදරුන් සටන් කරේ කුමන අරමුණක් වෙනුවෙන්ද? அன்றைய அந்த போராடிய வீரர்கள், எமது தோழர்கள் போராடியது எந்த குறிக்கோளுக்காக? ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ ආරම්භක පරපුර නියෝජනය කරපු மக்கள் விடுதலையின் ஆரம்ப அந்த தோழர்கள் பிரதித்துவம் செய்த ඒ සහෝදර සහෝදරයන් දිවිපිදුවේ පොදු අරමුණක් වෙනුවෙන් அந்த தோழர் தோழிகள் உயிர் தியாகங்கள் செய்தது ஒரு பொது நோக்கத்திற்காக. ඔවුන් සටන් කරේ අපට විමුක්තිය ලබා දීම සඳහා. அவர்கள் போராடியது எமக்கு விடுதலையை பெற்றுக் கொடுப்பதற்காக. අපේ රටට සැබෑ නිදහස ගේන්න. எமது நாட்டிற்கு உண்மையான விடுதலையை கொண்டு வருவதற்காக. අපේ රටේ ජීවත් වෙන සියලු ජනයාට සමානව ජීවත් වෙන්න පුළුවන් සමාජයක් හදන්න. எமது நாட்டில் வாழும் அனைத்து மக்களுக்கும் சமத்துவமாக மகிழ்ச்சியாக வாழக்கூடிய ஒரு சமுதாயத்தை நிலைநாட்டுவதற்காக. අයුක්තිය අසාධාරණ නැති ලෝකයක් නිර්මාණය කරන්න. அநியாயம் அல்லது அவ்வாறான சம்பவங்கள் இல்லாத ஒரு சமூகத்தை நிலைநாட்டுவதற்காக. ජාතිවාදයෙන් තොර සමාජයක් හදන්න. இனவாதமற்ற ஒரு சமுதாயத்தை அமைப்பதற்காக. එදා ඔවුන් අරගලේ පරාජයටපත් වුණත්
அன்று அவர்களுடைய அந்த போராட்டம் தோற்கடிக்கப்பட்டாலும் එවුන්ගේ හොඳ අරමුණු අපි දිගටම අරගෙන ආවා. அவர்களுடைய அந்த குறிக்கோள்களை நாங்கள் தொடர்ச்சியாக முன்னோக்கி கொண்டு வந்தோம். අපි කිසිම දුෂ්කර වෙලාවක ඒ හොඳ අරමුණු ඇත්තරියේ නැහැ. எந்த ஒரு இக்கட்டான நேரத்திலும் நாங்கள் அந்த சிறப்பான நன்மை அந்த நல்ல குறிக்கோள்களை கைவிடவில்லை. ඒ නිසා දිගු කලකට පස්සේ අපට පුළුවන් වුණා ජාතික ජනබලයේ ගොඩනගලා ආණ්ඩු බලයට එන්න. ஆகவே நீண்ட நாளுக்கு பின்பு அந்த குறிக்கோள்களை வெற்றி அடைய தேசிய மக்கள் சக்தி என்ற அடிப்படையில் நாங்கள் ஒரு அரசாங்கத்தை அமைக்கும் அதிகாரம் எங்களுக்கு கிடைத்தது. තමුන්නාස්ලා අපි කවුරුත් දන්නෝ දැන් අපට ආණ්ඩුවක් තියෙනවා. உங்களுக்கு தெரியும் தற்போது எங்களுக்கு ஒரு அரசாங்கம் ஒன்று இருக்கின்றது. මේ ආණ්ඩුව කහගේ ආණ්ඩුවක්ද? அந்த அரசாங்கம் யாருடைய அரசாங்கம்? මේ ආණ්ඩුව අපේ රටේ සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් සියලු දෙනාගේ ආණ්ඩුව. இந்த அரசாங்கம் எமது நாட்டில் வாழும் சிங்களம் தமிழ் முஸ்லிம் அனைத்து மக்களுடைய ஒரு அரசாங்கமாகும். දැන් අපට ආණ්ඩුවක් තියෙනවා. இப்போது எமக்கு ஒரு அரசாங்கம் இருக்கின்றது. ජාතිවාදී අවසන්නේ නැති. இனவாதத்தை தூண்டாத දැන් අපට ආණ්ඩුවක් තියෙනවා. தற்போது எங்களுக்கு அரசாங்கம் ஒன்று இருக்கின்றது. හැමෝටම සාධාරණව සලකන. அனைத்து மக்களுக்கும் நியாயமான முறையிலே உரிமைகளை வழங்கும் ஒரு அரசாங்கம். දැන් අපට ආණ්ඩුවක් තියෙනවා. தற்போது எமக்கு அரசாங்கம் இருக்கின்றது. මහජන මුදල් හොරකම් කරන්නේ නැති. பொதுமக்களுடைய பணத்தை களவாடாத. දැන් අපට ආණ්ඩුවක් තියෙනවා. தற்போது எமக்கு அரசாங்கம் இருக்கின்றது. පොදු ජනතාව වෙනුවෙන් මහන්සි වෙන. பொதுமக்களுக்காக கஷ்டப்படும் ஒரு அரசாங்கம் இருக்கின்றது. දැන් අපට ආණ්ඩුවක් තියෙනවා. எமக்கு ஒரு அரசாங்கம் இருக்கின்றது. අලුත් සමාජයක් හදන්න පොරබදන. புதிய ஒரு சமுதாயத்தை நிலைநாட்டுவதற்காக போராடும். දැන් අපට ආණ්ඩුවක් තියෙනවා. எமக்கு அரசாங்கம் இருக்கின்றது. සහෝදරත්වයෙන් බය නැතුව ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. சகோதரத்துவமாக வாழக்கூடிய பயமில்லாமல் வாழக்கூடிய ஒரு அரசாங்கம் இருக்கின்றது. ඉතින් අපි මේ ආණ්ඩුව ආරක්ෂා කළ යුතු නැද්ද? ஆகவே இந்த அரசாங்கத்தை நாங்கள் பாதுகாக்க வேண்டுமா இல்லையா? ඒ නිසා අපි හැමදෙනාගේම වගකීම තමයි මේ ආණ්ඩුව ආරක්ෂා කරන්න. ஆகவே இது இங்க இருக்கும் அனைத்து மக்களுடைய பொறுப்பு தான் இந்த அரசாங்கத்தை பாதுகாப்பது. අපි මේ ආණ්ඩුව ආරක්ෂා කරන්නේ මොකටද? இந்த அரசாங்கத்தை ஏன் பாதுகாக்க வேண்டும்? අපි කාටවත් පුද්ගලික යමක් ගන්න නෙවෙයි. எமக்கு யாருக்குமே தனிப்பட்ட ரீதியில் ஒன்று பெற்றுக்கொள்வதற்காக அல்ல. මේ සමාජය වෙනස් කරන්න. இந்த சமூகத்தை மாற்றி அமைப்பதற்காக. වඩා සාධාරණ යුක්තිකරුක සමාජයක් බවට පත් කරන්න. மிகவும் நியாயமான முறையிலே நடந்து கொள்ளும் சமத்துவமான முறையை கொண்டு வரக்கூடிய ஒரு அரசாங்கத்தை அமைப்பதற்காக. 1971 දීපුදු සහෝදරුන්ගේ හිතේ තිබිච්ච බලාපොරොත්තු ඉටු කරන තැනට යන්න. 1971ஆம் ஆண்டு உயிர் தியாகம் செய்த அந்த தோழர்களின் எதிர்பார்ப்பை நிறைவேற்றும் திசைக்கு நாங்கள் செல்ல வேண்டும். අපි කතා කරන භාෂාව නිසා, நாம் கதைக்கும் மொழி ரீதியாக, අපි ඇඳුන ඇඳුම නිසා, எமது உடை காரணமாக, අපි පදිංචි ප්‍රදේශය නිසා, அல்லது நாங்கள் இருக்கும் இடம் அல்லது அந்த பகுதி காரணமாக කිසිවෙකුට වෙනස්කම් නොකරන සමාජයක් අපි හදන්න ඕන. யாருக்குமே அநீதி விளைவிக்காத ஒரு சமூகத்தை நாங்கள் அமைக்க வேண்டும். හැමෝටම යුක්තිය තියෙන සමාජයක් අපි හදන්න ඕන. அனைவருக்குமே நீதி கிடைக்கக்கூடிய சமூகத்தை அமைக்க வேண்டும். හැමෝටම සාධාරණ සලකන සමාජයක් අපිට ඕන. அனைவருக்குமே நியாயமான முறையில் நடந்து கொள்ளும் ஒரு சமூகம் எங்களுக்கு தேவை. නීතිය කාටත් සමාන වෙන සමාජයක් අපිට ඕන. சட்டம் அனைவருக்குமே சமனான ஒரு சமூகம் எங்களுக்கு தேவை. ඒ සමාජය හදන්න තමයි මේ ආණ්ඩුව අපිට ඕනේ. அவ்வாறான ஒரு சமூகத்தை அமைப்பதற்காகத்தான் எங்களுக்கு இந்த அரசாங்கம் தேவைப்படுவது. අපි දුෂ්කරතා මැද්දේ ගමනක් ඇවිත් තියෙනවා. நாங்கள் ஒரு இக்கட்டான நிலையில இந்த பயணம் வந்தோம். අපිට ඒ වෙනුවෙන් ගොඩක් තව ඉස්සරහට යන්න සිද්ධ වෙනවා. ஆகவே இந்த குறிக்கோளுக்காக எங்களுக்கு இன்னும் தூரம் பயணிக்க வேண்டியுள்ளது. අපට බාධා තියේවි. எங்களுக்கு இடையூறுகள் ஏற்படலாம். අපේ විරුද්ධවාදීන් බාධා කරાવી. எதிரிகள் இடையூறுகள் விளைவிக்கலாம். නමුත් ඒවා අපි බාධා මැඩගෙන ඉස්සරහට යා යුතුයි. ஆனாலும் அந்த இடையூறுகளை சமாளித்துக் கொண்டு அவற்றை தோற்கடித்து நாங்கள் முன்னோக்கி நாங்கள் செல்ல வேண்டும். විනාශ කරපු රටක් හදන්න ඔබට අපට සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. அழிக்கப்பட்ட ஒரு நாட்டை தான் எங்களுக்கு கட்டியெழுப்ப வேண்டிய தேவை இருந்தது. බංකොලොත් වෙච්ච රටක් ගොඩ ගන්න අපට වෙලා තියෙන්නේ. வங்குரோத் அடைந்த நாட்டை எங்களுக்கு கட்டியெழுப்ப வேண்டி இருக்கின்றது. එවෙනින් අපට ගොඩක් මහන්සි වෙන තියෙනවා. ஆகவே இதற்காக நாங்கள் கஷ்டப்பட வேண்டி இருக்கு. අපට ගොඩක් කැපකිරීම කරන්න වෙයි. மிகவும் அர்ப்பணிப்புகளை செய்ய வேண்டி இருக்கும். ඒ සඳහා අපට ආදර්ශයන් ගන්න පුළුවන් 1971 அதற்காக எங்களுக்கு முன்னுதாரணங்களை 71ஆம் ஆண்டு அந்த உயிர் தியாகம் செய்த வீரர்களிடமிருந்து அந்த படிப்பினைகளை எங்களுக்கு பெற்றுக்கொள்ளலாம். එසේ කැපකිරීමේ පරිත්‍යාග ආදර්ශයන් අරගෙන அவ்வாறு அந்த அர்ப்பணிப்பின் அந்த படிப்பினைகளை பெற்றுக்கொண்டு සහෝදර සහෝදරියෝ අපි ඔක්කොම එකතු වෙලා நாங்கள் அனைவருமே ஒன்று சேர்ந்து අපි මේ මහජනතාවගේ ආණ්ඩුවට විරුද්ධ වෙන කට්ටිය පරද්දමින් இந்த மக்கள் ஆட்சிக்கு எதிரான நபர்களை தோற்கடித்து අපි ජයග්‍රහණය කර ඉස්සරහට යන්න ඕන. நாங்கள்
வெற்றிகரமாக முன்னோக்கி போக வேண்டிய தேவை இருக்கு. අපි හැමදෙනාම එකතු වෙලා நாங்கள் அனைவருமே ஒன்று சேர்ந்து අපේ දෑත් වලින් எமது கரங்களினால் අලුත් සමාජය හදන්න ඕන. புதிய சமூகத்தை நாங்கள் கட்டியெழுப்ப ඒ வேண்டும். සාධාරණ සමාජය ගොඩනගන්න ඕන. அந்த நியாயமான சமூகத்தை கட்டியெழுப்ப வேண்டும். අන්න ඒක වෙනුවෙන් அதற்காக අපි හැමදෙනාම එකතු වෙලා நாங்கள் அனைவருமே ஒன்று சேர்ந்து මේ ජයග්‍රහණ ආරක්ෂා කරගනිමින් இந்த வெற்றிகளை பாதுகாத்துக் கொண்டு ඒ නව සමාජ නිර්මාණය කිරීමට புதிய சமூகத்தை அமைப்பதற்காக ඉස්සරහට යමු කියලා முன்னோக்கி செல்வோம் என்று අපි கூறிக்கொண்டு ඔබ හැමදෙනාගේම ඉල්ලා සිටිනවා. நாங்கள் இந்த அனைவரிடமும் கேட்டுக்கொள்கின்றோம். මම දැන් මගේ පුරුදු කතාවට යනවා. நன்றி. தோழர் உரையை தொடர்ந்து செல்வார். நன்றி, வணக்கம்.